हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मु श्रावंतिका रॉय, मोर बयस 40 वर्ष। मु जणे विधवा। मो स्वामी प्राय 7 वर्ष पूर्वे आमकू छाड़ी चली जाइथिले। मोर गोटिए पुओ अछि। मो पुअर ना तेजा। से 24 वर्षर। से वर्तमान कॉलेज रे पढुछि। मो स्वामी चली जिबा परे मु मोर एकमात्र पुओ सहित एका रहीगली। जेतेबेले मो स्वामी जीवित थिले सेतेबेले मु बहुत सुखी थिली। मो परिवार को कोनोसी जिनिसर अभाव नथिला। मु मो स्वामी एवं पुओ सहित बहुत खुशी रे थिली। किंतु एही खुशी बेसी दिन तिष्ठिला नाही। हठात ही मु मो स्वामी को हराइली। मो स्वामी को देहांत परे मो जीवन पूरापूरी थमीगला परी होईगला। मोते बुझा पड़ुंथिला कि मु परिवारर भरण पोषण केमिति करिबि एवं मु मो पुओ तेजा को पाठपढ़ा केमिति सिखाइबि। परिवार को सुरुखुरुरे चलाइबा पई टंकार आवश्यकता थाए, जहा मो पाखरे नथिला। जेतेबेले मो स्वामी थिले सेतेबेले मोते एही जिनिसगुड़िक विषय चिंता करिबाकू पड़ुनथिला। किंतु एबे मोते एही प्रसंगरे दूरदर्शी भावरे भाबिबाकू हेबो। जेतेबेले मोते कौनसी रास्ता सुझिला नाही सेतेबेले मो पुओ तेजा आसी मो पाखरे ठिया होईगला। मु प्रतिदिन परी मो कोठरी रे बसिथिली एवं निज परिवार विषय विभिन्न प्रकार कथा भाबुथिली। बहु समय जाए मने मने भाबिबा परे हठात मो पुओ तेजा मो कोठरी को आसिला। तेजा मोते एते चिंतित देखि मो पाखरे बसिगला। मो पुओ तेजा मो पाखरे बसिगला एवं मोते कहिला, माँ मु जानिछि कि आपण एही समय रे कोन भाबुछंती। माँ दयाकरी एबे आउ चिंता करंतु नाही। मु आपणक सहित अछि। मु चाकिरी खोजी टंका रोजगार करि पारिबि। एबे आपणकु चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। मु मो पुओ तेजाकू एहा कहिवार सुनिली, नाही पुओ तते कोनोसी काम करिवा आवश्यक नाही। तू मन लगाई पाठ पढ़े। मु तो पई एक उज्जवल भविष्यत गढ़िबाकू चाहे एवं एथिपई तोते पाठ पढ़िबाकू हेबो। तते मोर सबु स्वप्न पूरण करिबाकू हेबो। पुओ मो कथा सुनी मो पुओ तेजा किछि कहिला नाही। किछि समय मो पाखरे बसिबा परे तेजा मो कोठरीरु चालीगला। जेमिति मो पुओ तेजा कोठरीरु विदाय नेला, मु मने मने स्थिर करिनेली कि मु चाकिरी खोजिबि। परदिन सकाळे मु उठिली एवं चाकिरी खोजिबा पई बाहारी पड़िली। सकाळु दिप्रहर पर्यंत मु अनेक ऑफिस रे चाकिरी तलाश कली, किंतु मोते केउठी भी चाकिरी मिलिला नाही। प्रकृतरे मु बहुत सुंदरी। मोर रंग गोरा एवं चमकदार। मु बहुत जवान मध्य। एहा ही मुख्य कारण कि मोते कोनोसी भी ऑफिस रे चाकिरी मिली पारु नाही। एहा व्यतीत मो पाखापाखी लोकमाने मोते अजब नजररे चाहंती। मोते सेमानंकर मोते चाहिबा ढंग पसंद नुहे। सेथिपाई मु एमिति अनेक ऑफिस छाड़ी देइछि। मोते दिप्रहर गड़िबा समय रे गोटिए ऑफिस रे चाकिरी मिलिगला। मोते शेषरे चाकिरी मिलिजिबा जोगु बहुत खुशी लागिला। एही चाकिरी द्वारा मु मो पुओ तेजाकू भल्ल शिक्षा देई पारिबि। चाकिरी मिलिबा परे मु खुशीरे घरकू फेरी आसिली। घरकू फेरिबा मात्रे मु मो पुओ तेजाकू ता कोठरी रे पढ़ुथिबा अवस्थारे पाइली। तेजाकू पढ़ुथिबा देखि मु ताकू हैरान करिबा बंद कली। मु मो कोठरी को फेरी आसिली। ताजा हेली एवं अल्प समय विश्राम कली। बहु समय विश्राम करिबा परे मोते एही परी बसी रही विश्राम करिबाकू मन हेला नाही। तेणु मु मो कोठरी रे बसी किछि समय पर्यंत सीरियल देखिबा आरंभ कली। प्राय 1 घंटा पर्यंत सीरियल देखिबा परे हठात मो मन व्यतिव्यस्त होईगला। मो स्वामी जीवा परठारु मो मन हठात एक अजब व्याकुलतारे भरी जाइछि। मु लक्ष्य चेष्टा करिबा सत्वे मध्य निज मन को शांत रखि पारु नाही। आजि ठीक सेया हेला। मो मन व्यतिव्यस्त हेबाकू लागिला तो मु निजकू शांत करिबा पई सेय कणरे बसिगली। निज फोन उठाइली एवं घर काम करू करू गोटिए टीवी सीरियल देखिबाकू लागिली। सीरियल देखिबा परे काम करिबा समय रे मो दृष्टिशक्ति रे सुधार आसे। एहा व्यतीत काम करिबा समय रे मो मनरे अन्य कोनोसी विचार आसे नाही। अति कमरे मनकू किछि शांति तो मिले। मु मो कोठरी रे बसी प्राय 25 मिनिट पर्यंत क्रमागत भावे काम करुथिली एवं मोर सबु काम पूरा होईगला। जेमिति ही मु निज काम शेष कली मोते किछि सुझिला एवं मु हसी पकाइली। काम शेष हेबा परे मु निजरु उठिली एवं पछकू बुली चाहिली तो संगीत मु कोनोसी दिव्य दृष्टि रे चकित होईगली। जेतेबेले मु पछकू बुली चाहिली तो मो पुओ तेजा चुपचाप मो कबाट सामनारे ठिया होई मोते चाहि रहिथिला। हठात निज पुओ तेजाकू एहीपरी कबाट सामनारे ठिया होइथिबा देखि मो भितरे किछिटा हलचल सृष्टि हेला।
ମୁଁ କାମରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ତେଜା ମୋ କୋଠରୀକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ସୁକତା ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ପୁଅ, ତୁ ହଠାତ୍ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଏବଂ ମୋ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଏହିପରି କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଗଲୁ? ମୋ ପୁଅ, ତୁ କ'ଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନାହିଁ ମା, କିଛି ନୁହେଁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଏତିକି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେଜାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ହଁ ମୋ ପୁଅ, ମୋତେ ଏକ ଭଲ ଅଫିସରେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲା। ତେଜା ଏହାପରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ମୋ କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ନିଜ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏକ ନଜରରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଭିତରେ ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି। ମୋ ପୁଅ ତେଜା ମୋ ସହିତ ପୂର୍ବପରି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଆଦୌ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ମୁଁ କାମ କରେ। ତା ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜ ପୁଅ ତେଜାର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଉଠାଇବି? ମୁଁ ସେଠାରେ ବସି ରହିଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସମୟ ହେଲା ତ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ତା କୋଠରୀକୁ ଗଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି, ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତେଜା କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ନିଜ ପୁଅ ତେଜାର ଘରର କବାଟ ଏହିପରି ବନ୍ଦ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ପୁଅ ତେଜା କେବେ ବି ଏହିପରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଜାର କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଅନେକ ଥର ଡାକିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ତରଫରୁ କୌଣସି ଜବାବ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମୋ ପୁଅ ତେଜା ନିଜ କୋଠରୀରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପଚାପ ତେଜାର କୋଠରୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ନିଜ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ନିଜ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ମୋ ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତେଜାକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଦଙ୍ଗ ରହିଗଲି। ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଝାଳରେ ପୂରାପୂରି ଭିଜିଯାଇଥିଲା। ତେଜାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ନିଜ ପୁଅ ତେଜାକୁ ଏହିପରି ଝାଳ ବୁହାଉଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଏବଂ ଉତ୍ସୁକତା ଭରା ସ୍ୱରରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ଝାଳ କାହିଁକି ବୁହାଉଛୁ? କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରେ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଏହା କହି ତେଜା ଖାଇବା ମେଜ୍ ଟେବୁଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠୁଛି, ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲି। ମନେ ମନେ ଚାପାସ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି ଏବଂ ଖାଇବା ମେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି। ଖାଇବା ମେଜ୍ ଉପରେ ଆସି ମୁଁ ତେଜା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି। ତେଜା ଖାଇବା ସମୟରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବେଶୀ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ତେଜା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଗଲା। ତେଜା ଯିବା ପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଆସିଗଲା। ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଆସିଲି। ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଲି ଏବଂ ସେୟାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ମୋ ସେୟାରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲି। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ତେଜାର ଚିନ୍ତାରେ ଭରି ରହିଛି। ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଦିନ ସାରା ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କାହିଁକି ବସି ରହୁଛି? ମୁଁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଏହି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ସେୟାରେ ଶୋଇ ରହି ନିଜ ପୁଅ ତେଜା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ତେଜା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିଛି ଫାଇଦା ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେୟାରେ ଉଠି ବସିଲି ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବ? କ'ଣ ସେ ଶୋଇଗଲାଣି? କିମ୍ବା ଏବେ ବି ଜାଗ୍ରତ ଅଛି? ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରୁ ବାହାରିଲି ତ ନିଜ ଅସ୍ଥି କଳସ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ କୋଠରୀରୁ ବାହାରିଲି ଏବଂ ସିଧା ମୋ ପୁଅ ତେଜା କୋଠରୀକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜା କୋଠରୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲି ତ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅର କୋଠରୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତେଜା କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଆଲୁଅ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତେଜା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। କଥା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ କି ତେଜା କୋଠରୀରେ ବତି ଜଳୁଛି। ତେଜା କୋଠରୀରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମୋ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ମୋତେ ଜାଣିବାରେ ହିଁ ଥିଲା କି ତେଜା କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆଖିର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତେଜା ଘର ଭିତରେ ରହି ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କ'ଣ କରେ। ତେଜା ଘର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସମୟ ଆହୁରି ଠିଆ ହେବା ପରେ ମୁଁ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଗଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଖାଇବା ମେଜ୍ ଉପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ତେଜାକୁ କହିଲି, ଖୋକା, ମୋର କିଛି କପଡ଼ା ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। କ'ଣ ତୁ ଛାତକୁ ଯାଇ କପଡ଼ା ନେଇ ଆସିବୁ? ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତେଜା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ କଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତେଜାର ଛାତକୁ ଯିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ତାପରେ ତା କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଲୁଚିକରି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତେଜା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ କପଡ଼ା ଆଣିବାକୁ ଛାତକୁ ଗଲା। ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମୁଁ ଚୁପ୍ ବସିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ପୁଅ ତେଜା କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲି। ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର କୋଠରୀକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ତେଜାର ସେୟ ତଳେ ଲୁଚି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଜା ମୋର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଜଣେ ମା ହେବା ନାତେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜ ପିଲାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜାର ଘରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୁଚିଗଲି। ତାପରେ ତେଜା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଆସିଲା। ତେଜା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଲା, କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ଏବଂ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ପୁଅ ତେଜାକୁ ନିଜ କୋଠରୀରେ ବସି କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ କାମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ହୁଏତ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ସେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତେଜାକୁ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେୟାରୁ ଉଠିଲି ଏବଂ ନିଜ ପୁଅକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲି, ତେଜା, ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ବସି ଏସବୁ କରୁଛୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଉତ୍ସୁକତା ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମା, ଆପଣ ମୋ କୋଠରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋ କୋଠରୀରେ ଲୁଚି ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜା କହିବା ଶେଷ କଲା, ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ ତ କୋଠରୀରେ ଲୁଚି କରିଥିଲି। ନହେଲେ ମୋତେ ଏହି ସତ୍ୟ କେବେ ବି ଜଣାପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋ କହିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା ଏବଂ ଗନ୍ଦି, ଖରାପ ଦୁଃଖିତ ସ୍ୱରରେ ମୋତେ କହିଲା, ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି କେବେ ଏମିତି କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ନିଜ ପୁଅ ତେଜାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ କିଛି ଭାବିଲି ଏବଂ ହସିଦେଲି। ହସି ହସି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି ଏବଂ ତା ହାତ ଧରି କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ରୋକିବି ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ କାମ କରିବା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପୁଅ ତେଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ଉଭୟ ହେଲା। ତେଜା ମୋତେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମା, କ'ଣ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ସତରେ ମୋ ସହିତ କାମ କରିବେ? ମୁଁ ନିଜ ପୁଅର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଯେବେଠାରୁ ତୋ ପିତା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯଦି ତୁ ମୋ ସହିତ କାମ କରିବୁ ତେବେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୋ କଥା ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ତେଜା ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତେଜାର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଭଲ ହେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ମୋ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତେଜା ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ବିତାଇଲି। ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।